جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ شام سے ایک مذہبی جماعت کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں جو دیا گیا دھرنا ہے اور احتجاج کے بعد صورتحال جو ہے وہ اس وقت کنٹرول ہو گئی ہے۔ کئی علاقوں میں ٹریفک کھل گئی ہے، لیکن ابھی بھی کئی اہم سڑکیں بند ہیں، پولیس کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں، کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال سے نکلا کیسے جائے گا؟ اس کا پرامن حل کیسے ہوگا؟ مذاکرات کی ٹیبل پہ حل نکلے گا یا اسی طریقے سے پکڑ دکڑ سے اس معاملہ حل ہوگا؟ اور یہ سب جو معاملہ جو بھی چل رہا ہے، اس کا جو منطقی انجام ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی 2-3 بار ہم دیکھ چکے ہیں یہ ایپیسوڈ کہ پورے ملک ایک طرح کا جام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے صورتحال ایک معاہدے کی طرف آتی ہے اور اس کے بعد پھر نکلتا ہے۔ ایسے میں عوام کی مشکلات کم کیسے ہوں؟ پولیس والے جو کل سے لگے ہوئے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے، ایک ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، ظاہر ہے۔ اب رینجرز طلب کی گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں، بہت ٹھنڈے دل سے میں تبصرہ کر رہا ہوں، سچی بات ہے۔ بالکل جذباتیت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور تمام اپنے ارباب حل و عقد کے سامنے بڑی ایک ایسی صورتحال کہ کم از کم میرے جیسے شاید 2 یا 3 ہوں گے جو دونوں سائڈز کو جانتے ہوں گے، بلکہ اس طرح کی حکومت میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کہ میں نے تقریباً ایک تو یہ ہے کہ زندگی شروع کی تھی 77 کی موومنٹ اور 74 کی خدمت موومنٹ سے، پھر 77 کی موومنٹ سے، جیلوں سے زندگی سے ہوتے سول سروس میں آیا، پھر موومنٹ کو روکنے میں آگے جا کے باضابطہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کام کیا اور اس کے بعد میں ہائر لیول پہ بھی گفتگو ہوئی، سارا کچھ۔ دونوں معاملات، مجھے اسٹرینگتھ کا پتہ ہے، مجھے ویکنیسز کا پتہ ہے۔ جس وقت آپ اسیس کرتے ہو کسی بھی چیز کو تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے اور ان کا پوٹینشیل کیا ہے اور ان کا پوٹینشیل کس طرح کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے۔ ایک موومنٹ ہے میاں نواز شریف کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی، ایک موومنٹ ہے بھٹو کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی، نصرت بھٹو کے حق میں اٹھ، بے نظیر کی موومنٹ تھی جو اس وقت کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کیا ہو گیا، لیکن اس وقت ایک نعرے نے اس کو ڈائی ڈاؤن کر دیا۔ اس کے نعرے نے کیا، آپ میں ایبلٹی نہیں تھی اس کو ختم کرنے کی۔ یہ جو موومنٹ ہے اس کی ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ کھرچ کے پھینک نہیں سکتے، کیونکہ گزشتہ تقریباً 100 سال سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے۔ اس تاریخ میں 2 نام ہیں جنہوں نے اس موومنٹ کو عزت دی ہے۔ غازی علم دین کی شہادت کے بنیاد پہ قائد اعظم نے مقدمہ لڑا اور علامہ اقبال نے دفن کیا۔ اس کا ایک سبق ملتا ہے کہ جب قاضی علم دین کو یہاں شہید کو جہاں دفن کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو اقبال نے ضمانت دی کہ پتھر بھی نہیں گرے گا۔ جب وہ ضمانت ہو گئی تو اس کا پتھر نہیں گرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز بھی جانتا تھا کہ اگر اس کی بنیاد پہ موومنٹ چل پڑی تو وہ اسے سنبھال نہیں سکے گا، اور اس نے اس کراؤڈ کو دیکھا۔ تو جب آپ ضمانت دے دیں تو سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیس کے اندر کہ اگر حکومت اپنے وعدوں پہ قائم نہ رہے تو پھر کوئی دوسرا بھی قائم نہیں رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ضمانت، اس میں ان کو یہ سبق ملا۔ اس کے بعد 53 کی موومنٹ اور طرح کی تھی، ختم موومنٹ کی دبا دی گئی، دوبارہ اٹھ کے آ گئی۔ پاکستان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ فیلنگز جو ہیں اس کے بارے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ خاتم رضوی صاحب جو مرحوم، ان کے ساتھ علماء تھے، مولوی تھے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ مولوی ان سے نفرت کرتے تھے، مسجدوں میں کہا جاتا تھا لبیک کا نعرہ لگاؤ، سیاسی نعرہ ہے۔ ان کو پچھلے دنوں فیصل آباد کی مسجد سے، ایک بہت بڑی مسجد سے نکال دیا گیا۔ اس نے ایک جنرل پبلک کے کراؤڈ کو حرمت رسول کے نام پہ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور وہ کراؤڈ وہ تھا جو مدرسے چھوڑ کے نکلا ہوا تھا، جو پیروں کے آستانے چھوڑ کے نکلا ہوا تھا، جو مولویوں، اس میں چند ایک مولوی آگے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن وہ جنرل وہ چیز نہیں تھی۔ اس نے پڑھا لکھا کراؤڈ بھی تھا، ہم روز ان کو دیکھتے تھے، روز جاتے تھے۔ یہ کراؤڈ جو ہے اس کی سینٹیٹی اور ہوتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس نعرے کے مقابلے میں پاکستان میں کوئی دوسرا نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا بھائی، یہ بھی دیکھ لو۔ مطلب آپ شراب پی رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اختر شیرانی کا مشہور واقعہ ہے۔ اس سینٹیٹی کو آپ پہلے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ آئے اپنی سٹرینگتھ کے اوپر۔ ایک ہوتی ہے موومنٹ کہ آپ نے ایک دھرنا کیا، آپ نے دھرنے کے اوپر کراؤڈ ڈالا، اپنے بندوں کو پکڑا، اس کو ڈسپس کر دیا، بڑا آسان ہوتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے اس کو۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کو 3-4 ہزار بندے بندوق لے کے کھڑے ہیں، آپ
5-6 हज़ार लेके चले गए, आप स्ट्रेटेजिकली उनको उड़ा के परे मार खत्म कर दिया। ज़ाहिर बात है जब 2 जगह से बंदूकें चल रही हो तो लोग या तो हिजरत कर जाते हैं या घरों में बैठ जाते हैं कि ये मसला है, और फिर बंदूक उठाने वाला का साथ कोई नहीं देता। तीसरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस से लोगों की मोहब्बतें हैं और पुलिस को मार पड़ रही है तो लोगों को आंसू बहाएंगे, इसको बात को भूल जाइए। हमने जिंदगी में पुलिस को मार खाते देखी है, हमने किसी को आंसू बहाते नहीं देखा जिंदगी भर ऐसा। अच्छा, जो अवाम का कसूर क्या है इसमें? जो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, अवाम का तो कसूर है कि अवाम का कसूर यही है कि बुराई तौर पर पिस रहे हैं बेचारे। आपके पास टोटल 3,54,000 पुलिस है स्ट्रेंथ आपकी, ठीक है जी। इसमें से जो 1,70,000 पंजाब में है, KPK में 55,000 है, सिंध में 70,000 है, बलूचिस्तान में 44,000। इनमें से आप जो लोग थाने में हैं, जो लोग जेल की ड्यूटी पे हैं, जो लोग अदालतों की ड्यूटी पे हैं, जो लोग मुख्तलिफ किस्म की GOR वो उनकी ड्यूटीज को निकाल के पूरे पाकिस्तान में 1,10,000 डिप्लॉयबल हैं। अगर आम हालात हुए, अब हो क्या रहा है कि इस पूरे एरिया के अंदर आपको नहीं पता कि कौन किसका लीडर है। लाहौर के अंदर लीडरलेस, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक अलर्ट निकला हुआ है कि करोल घाटी जा रहा है, रिंग रोड, बत्ती चौक, बमबूद पुटी रोड, शदारा, बहुत जगह खुल गई है। 21 ये सर अभी की मैं बता 21 के 21 फिर अच्छा इसको होता क्या है, एक जगह खुलती है, दूसरी जगह 4 जमा हो जाते हैं। हमने 70। अच्छा, तीसरी चीज जो है FC और फ्रंटियर कोर, आप देखें रेंजर्स आपके पास 1 लाख हैं, FC आप 80,000 है। ये सारे मिला के भी आप पूरा मुल्क इन पे तो नहीं लगा सकते। इस मुल्क ने चलना है, इस मुल्क ने, इसका होता यह है कि ऐसी मूवमेंट जिसमें जिंदा रहने की एबिलिटी मौजूद हो, जो किसी शख्सियत के गिर्द न घूमती हो, कैसे टैकल करें? तो जो किसी का, अब मसला है किसके खिलाफ है, क्या देवबंदी के खिलाफ है, क्या बरेलवी के खिलाफ है, क्या शिया के खिलाफ है, क्या इमरान खान के खिलाफ, किसके खिलाफ है? एक ऐसे शख्स के खिलाफ है कि जिसने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया है। उस शख्स के खिलाफ एक मामूली सा मुतालबा है कि फ्रांस के सफीर को निकाल दें। नहीं, अब लोगों की दिमाग में समझ नहीं आती। मैं कन्विंस करने जाता हूं तो लोग कहते हैं सर एडा कड़ी मुश्किल की गल सी जी, आप मुझे बताएं इंडिया का सफीर निकाला जाता है क्यों? लोग मुझे मेरे गले को पड़ते हैं। अच्छा, इस सारे नहीं कोई मुझे बताइए ना, क्या बता, कोई खाना, कोई सीटें मांगी हैं, कोई और चीज मांगी, कुछ नहीं मांगी ना। मुझे कोई कन्विंसिंग, यार मैं बताओ किसी को जाकर क्या कन्विंस करो। ऐसी सूरत में होता है कि फिर आपने वादा कर लिया कि हम ये करारदाद पेश करेंगे। 1000 दफा कहा यार करारदाद जैसी तैसी है पेश कर दो, यही एक हल है। और ये फैसला भी हुआ था कि करारदाद पेश करनी है, जैसी तैसी है पेश कर दो। उस पर इतराज करेंगे ना कि ये सही नहीं है, जैसे हम चाहते थे नहीं है, ये गलत है, ये मुनाफकत है, ये कहेंगे ना। करारदाद तो पेश हो गई, उसमें मैं आपको बताऊं कितने लोगों के चेहरे नजर आएंगे। पीपल पार्टी नजर आएगी, शहरी रहमान नजर आएगी, शीरी मजारी नजर आएगी, फवाद चौधरी नजर आएगा, बड़े लोग नजर आएंगे। इस करारदाद पेश करते वक्त इसकी डिबेट में रजा रबानी नजर आएगा। मैं नहीं जानता चेहरों को, निकालो, ये जुर्रत करो, खुदा के बंदो। ये एक ही तरीका है। जिस दिन ज़ियाउल हक ने ऐलान किया था कि आज आम माफिया बलूचिस्तान के अंदर, तो फौज के कुछ लोगों ने इतराज किया कि वो असला लेके आ रहे हैं। हम लोग वही थे। उसने कहा मैं ट्राइबल सोसाइटी को जानता हूं, वापस आने दो। आपको पता है कि 1977 के बाद से लेके 2006 अकबर बुगटी के इस दुनिया से चले जाने तक बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अमन का गहवारा मुल्क था। हम रात को 3-3 बजे तफ्तान से चलते थे बगैर किसी गनमैन के, और जहां तक आते थे कोयटा शहर तक 450 किलोमीटर का सफर कर, 450 मील का सफर करते हुए। रोज रात को कोयटा शहर से उठ के कुचलाक में हम चाय पीने जाएगा। ये फवाद जो था, ये DC कोयटा होता था, फवाद जो था, मैं DC मस्तूंग होता, और लोग थे, चाय पीने जाते थे, किसी को खौफ तक नहीं होता था। हालांकि अफगानिस्तान था, सब कुछ था। एक बात याद रखो, रियासत का दिल बड़ा होता है। रियासत शाही का डेरा नहीं होती, रियासत बाप होती है। माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बदला लेना ये एक उम्र रियासत की रिट का, आप रिट कायम करके क्या कर लेंगे? आपको फतह करेंगे तुम नहीं, फतह माफ करना होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। आज भी मैं कहता हूं सिर्फ एक ही हल है। आज 22 तारीख का, आज ऐलान कर दो, कल करारदाद पेश कर रहे हैं, जैसी तैसी है पेश कर दो यार।
खत्म। मैं कहता हूं अगले दिन ठीक हो जाएगा मसला। मतलब करारदाद पेश कर दी जाए, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बहस हो, पार्लियामेंट फैसला करे, खत्म हो जाए। बड़े लोग पार्लियामेंट में लोगों के चेहरे नजर आ जाएंगे। नहीं, जो भी फैसला हो बामी जो ताउन के साथ हो, डिस्कशन के बाद हो, और जो मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क में अमन भी कायम हो। चलें इस दुआ के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है हिफाजत भी करे और ये मामला खुश के साथ तय पा जाए। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ तालिबान का कि उन्होंने तुर्की जाने से इनकार क्यों किया।